नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल खेती वस्तां, खाद और फार्मा उत्पादों का दुवल्ला व्यापार वधाउण ते कीती चर्चा। NDA के राष्ट्रपति के अहुदे के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल ते हरियाणा के BJP विधानकारां ते सांसदां नाल कीती मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी की कौमी कार्यकारिणी की 2 दिना मीटिंग अज तो हैदराबाद विच। अग्निपथ योजना तहत जल सेना विच अग्निवीरां की भर्ती लई रजिस्ट्रेशन जारी। हवाई फौज च इस तहत भर्ती होने वाले नौजवानों च भारी उत्साह। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल टैलीफोन ते गलबात कीती। दोवां आगुआं ने खेतीबाड़ी, फार्मा उत्पादां ते खादां दे खेतरां विच दुवल्ले वपार नूं हुलारा देण दे तरीकिਆਂ ते चर्चा कीती। उन्हां ने कौमांतरी ऊर्जा ते खुराक बाज़ारां दी स्थिति समेत होर विश्व पद्धरी मुद्दिਆਂ ते भी चर्चा कीती। इस दौरान पिछले साल दिसंबर विच राष्ट्रपति पुतिन दी भारती फेरी दौरान लए गए फैसलिਆਂ नूं लागू करदिਆਂ भी समीक्षा कीती गई। यूक्रेन के मुद्दे ते प्रधानमंत्री मोदी ने गलबात और कूटनीति राही संकट नूं हल करन दी भारत की लंबे समय तो चली आ रही नीति नूं दोहराया और नियमित सलाह मशवरे जारी रखने की सहमति प्रगटाई। NDA के राष्ट्रपति के अहुदे के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपनी चोण मुहिम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश तो की और सोलन जिले के बद्दी विखे BJP के विधानकारां नाल मुलाकात की। चोणां विच हिमायत हासिल करने के मकसद नाल की गई इस मुलाकात दौरान केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पार्लीमानी मामलों बारे राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मुख मंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद सन। इस मौके अपने संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने आस प्रगटाई कि सारे विधानकार उन्होंने अपनी हिमायत देंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल का इतिहास शानदार रहा है। हिमाचल का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। मध्यकाल में गोरखा साम्राज्य से लेकर सिख साम्राज्य के शासन, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, प्रजामंडल के ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन और गद्दार पार्टी की गतिविधियों का भी गढ़ रहा हिमाचल। इस मौके केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सारे पार्टी विधायक ते सांसद एकजुट ने और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष विच जरूर वोट करनगे। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने मगरों चंडीगढ़ विच हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता, पंजाब BJP के प्रधान अश्विनी शर्मा और होरनां नेतावां नाल मुलाकात की। इधर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल नाल भी द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात हुई। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नाल आपसी मतभेदों को लांबे रख के यह फैसला लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की कौमी कार्यकारिणी की 2 रोज़ा मीटिंग अज तो हैदराबाद में हो रही है। पार्टी के जनरल सकत्तर तरुण चुग ने मीडिया को इस बारे जानकारी दिंदियां दस्सिया कि पार्टी अहुदेदारां की मीटिंग अज सवेरे होवेगी, जबकि कार्यकारिणी की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ते होरां दे हैदराबाद पहुंचण तो बाद शुरू होवेगी। उन्होंने दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में एक रैली को भी संबोधन करेंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति के 340 डेलीगेटों के साथ पूरा समय हर बैठक में रहेंगे, हर सत्र में रहेंगे और 3 जुलाई को शाम 4 बजे राष्ट्रीय कार्य समिति समाप्त होगी। विशाल जनसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। उन्होंने अगे दस्सिया कि कार्यकारिणी की मीटिंग तो पहला फ्रंट के सारे आगुआं नाल भी पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा वालों मीटिंग की जाएगी। पार्टी की अहम फैसला लैण वाली कमेटी की 2 दिना मीटिंग 18 साल बाद हैदराबाद में हो रही है। इस बैठक में पार्टी को होर मजबूत करने की रणनीति खास करके दक्षिणी सूबे चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मीटिंग में 18 मुख मंत्रियों और पार्टी के चोटी के आगुआं समेत 340 डेलीगेट शामिल होंगे।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਵਿਚਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀ ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਡੀਡੀ ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 3000 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਿੱਧੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 3,28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 5 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਧੜਕਦੀ ਏ ਅੱਗ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਏ, ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਦੌੜਦਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ। ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਐਸਡੀਐਮਸ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਾ ਸੁੱਟਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਸੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਪਲ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਸਾਈਲ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਟੈਸੀ ਥਾਮਸ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਨੀ ਮਿਸਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਨੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1980 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਕੇਟ ਟੈਕਨੀਕ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਸੀ ਜੋ ਥੁੰਬਾ ਰਾਕੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ DRDL ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਉਸ ਲੈਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਕਲਾਸ ਆਫ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਅਗਨੀ ਲਾਂਚ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪੁੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੂਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹਨ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੋ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਬਣੋ, ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਟੈਸੀ ਥਾਮਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਸਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ 5ਵੇਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ 338 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਚ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਛੇਤੀ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ 146 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ 83 ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ 1 ਦੌੜ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।